أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نہج البلاغہ سے چند حقائق کے عنوان سے ہماری گفتگو کا یہ 8واں سیشن ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ان کلپس پہ اور ان کی اس ویڈیو پہ جو خصوصیت کے ساتھ نہج البلاغہ سے مربوط بعض چیزیں ذکر کر رہے ہیں، اور ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے مرزا صاحب کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ تفصیل سے نہج البلاغہ کے اس مطالعے کی طرف جائیں. بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس خطبہ 225 کو جو جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کے حساب سے نمبر ہے 225، اس کو لے کے بارہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ خطبے میں کیا کارستانیاں کی گئی ہیں اور کیا بے ایمانیاں کی گئی ہیں. یہ جملہ مجھے کچھ ان کے معیار سے مناسب نہیں لگا، اور اس حوالے سے یہ وضاحت کر رہے ہیں اور کچھ حقائق ان کے لیے بیان کر رہے ہیں. جس کو تفصیل چاہیے وہ ہمارے گزشتہ سیشن کو دیکھ لیں، اس لیے کہ ہم نے وہاں عرض کیا کہ یہ لفظ فلاں کے نیچے جو خلیفہ دوم کے نام کو بیان کر کے اور اس کو جناب خلیفہ دوم کی عظمت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو وہاں گزارش کی ہے کہ حاشیوں میں جا کے عظمتیں مت پیش کیجئے. بہت سارے مقام اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں، انہی کو استعمال کیجئے، اور پھر کسی خود مانی ہے لیکن کسی سے منوانے کی اگر کوشش ہو تو یہ ہمارا مسئلہ یہیں سے کھڑا ہوتا ہے. بڑا مشہور جملہ ہو گیا یہ کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، دوسرے کا عقیدہ مت چھیڑو. اگر یہ چیزیں کرنی ہے تو تحقیقی طور پر کتابوں کے طور پر کسی ایک بندے کو خطاب کر کے کہ فلاں یہ کرتا ہے اور فلاں یہ بے ایمانی کرتا ہے اور یہ کارستانیاں کرتا ہے، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہوتی. اور اس وقت ہمارے جوانوں کو ان مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائی میں جائیں، اور اگر قرآن مجید کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ وہی جائیں گے جو علی علیہ السلام قرآن مجید کے متعلق نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ظاہرہ عمیق وباطنہ عمیق. اس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق. تو اس حوالے سے علی علیہ السلام کے کلام کو اگر لینا ہے تو قرآن مجید کی شان کے لیے، توحید کے لیے، اور خود مرزا صاحب کے فرمان کے مطابق معرفت خدا و توحید کے لیے، قرآن کے لیے اور فکر آخرت کے لیے. بہرحال خطبہ 225 جناب مفتی جعفر حسین مرحوم اور خطبہ 319 رئیس احمد ندوی صاحب کے ترجمے کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل بات جا کے رکتی ہے ابن ابی الحدید معتزلی پہ، کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا جس نسخے میں فلاں کے نیچے خلیفہ دوم کا نام لکھا ہوا تھا. اب میں گزشتہ سیشن میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے خطی نسخے موجود ہیں جو ابن ابی الحدید کی ولادت سے بھی پہلے موجود ہیں. اور یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں جو اجازوں کا سلسلہ ہوتا ہے، نہج البلاغہ کی روایات جو بعد میں شروع ہوئی ہیں، آپ دیکھیے یہ منہاج البراءہ مرحوم قطب الدین راوندی کی جو ابن ابی الحدید سے بھی پہلے لکھی گئی شرح ہے، میں نے گزشتہ سیشن میں دکھائی تھی. تو اس میں جا کے دیکھیے وہ 2 حساب روایات سے اور 2 حوالوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہم تک یہ نہج البلاغہ کی عبارت پہنچی ہے سید رضی کی بھتیجی جناب سید مرتضیٰ کے بیٹی کے ذریعے سے. یعنی وہ اب چچا سے پڑھتی تھیں اور ایک کلاس ہوتی تھی، باقی افراد بھی اس میں ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر نہج البلاغہ آگے چلا ہے، اجازے اس کے موجود ہیں. تو یہ اب نہج البلاغہ کو مختلف لکھنے والے لوگ تھے، اور سید رضی کا اگر اپنا نسخہ اس طریقے پہ تھا تو یہ ابن ابی الحدید ہی تک کیوں محدود رہا؟ جو ابن ابی الحدید سے ہم نے 5 حوالے دیے تھے، جن میں سے 3 ایسے ہیں جو ہندوستان میں موجود ہیں،
اور ایک ایسا ہے جو اسی زمانے کا یہاں ڈبلن میں آئرلینڈ میں موجود ہے، تو کسی نسخے میں اور نہیں ملا ابھی تک، اور ابن ابی الحدید نے اس کو نقل کیا ہے، جو بہت بعد جن کی پیدائش ہے۔ اور اس میں بھی جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، اب یہ ساری چیزیں نہیں دہراؤں، گزشتہ سیشن میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے واو جیم دال اور تے، یہ لفظ ہے وجد، تو اکثر نے مانا کیا میں نے ایک نسخہ پایا، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وجد تو نہیں ہے، یہ وجدت نسخہ، ایک نسخہ پایا گیا ہے، اور ابن ابی الحدید کو اس نسخے کا جس نے بتلایا ہے وہ ہے فخار نام کے ایک بزرگوار مشہور شیعہ عالم ہیں، جن کی 2 کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، جناب ابو طالب کی ایمان کے بارے میں اور فضائل و معجزات جناب امیر المؤمنین کے بارے میں۔ اب ان 2 کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو ایمان ابو طالب میں مغیرہ بن شعبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے جناب خلیفہ دوم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی اس طرف دوسرے انداز سے چیز کو پیش کرتا ہے، یہاں فلاں کے نیچے پھر وہ راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نسخہ دیکھا، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، اور ان چیزوں میں ایک جو درایا آپ کا یہ کہ سائیڈ کی کرائن جو استعمال ہوتے ہیں ان سے کوئی یہ بات بنتی نہیں ہے جو ابن ابی الحدید نے کہی ہے۔ بہرحال ہم نے مان لیا، اور ہم تو بزرگان اس حد تک بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، مثلا علامہ علی نقوی صاحب فرماتے ہیں مان لو کہ سید رضی نے فلاں کی جگہ پہ خلیفہ دوم کا نام لکھ دیا۔ اب کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی ایک بزرگ نے ایک شخصیت کا نام لکھا اور پھر وہ ہمارے لیے بہت بڑا معیار عظمت اور شان بن جائے، اس لیے کہ پھر نہج البلاغہ کے دوسری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور ہم نے مسلم، بخاری اور المصنف کے حوالے سے دیکھا تھا کہ خود خلیفہ دوم کیا کہتے ہیں کہ علی کی نظر میرے بارے میں کیا ہے۔ اب کسی کو تفصیل چاہیے تو اس کی طرف جائیں، ہم بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ گزشتہ سیشن میں کافی وضاحت ہو چکی ہے، آدھے گھنٹے کا ہمارا وہ سیشن تھا۔ آج جہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے خود نہج البلاغہ ہی کو دیکھیے، تو نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں نمبر 289 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کان لی فی ما مضی اخن، میرے لیے ایک زمانہ گزشتہ میں بھائی تھا۔ اب یہاں شارحین نے سب نے کہا کہ امیر علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا، مفتی جعفر حسین مرحوم کے حاشیے کو ہی دیکھ لیجئے، کان علی فی ما مضی اخن، اور پھر عظمت بھرے اوصاف بیان کیے۔ اب شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، بعض نے کہا عثمان ابن مظعون ہیں، بعض کہتے ہیں جناب سلمان فارسی ہیں، بعض کہتے ہیں جناب ابو ذر مراد ہیں، بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ کان علی فی ما مضی اخن خود پیغمبر اکرم کی ذات ہے، اور مفتی صاحب نے آخر میں یہ واضح لکھا ہے کہ عربوں میں یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک بات کی جاتی تھی تو کسی ایک فرد اگر مخاطب نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی بات کی جاتی تھی کہ عمومی طور پر کان علی ایسے تھا یا ایسے لوگ تھے۔ تو اب یہاں جیسے کان علی فی ما مضی اخن، تو یہاں اس کو بھی آپ اس انداز میں اگر لیں گے کہ یہ فلاں سے مراد کون ہے۔ اب یہاں ابن ابی الحدید ہی کو دیکھیے تو ابن ابی الحدید نے بھی ایک ڈسکس کی ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے ان کا 5، یہ ابن ابی الحدید کی شرح کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 4 پہ انہوں نے قطب الدین راوندی کے شرح کا تذکرہ کیا ہے۔ قطب الدین راوندی نے اس خطبے میں بالکل ہی مختصر سے الفاظ لکھے ہیں، اور وہ لکھے ہیں کہ قال فی شرح انہ علیہ السلام مدح بعض صحابہ بحسن سیرہ، جناب امیر علیہ السلام نے بعض اصحاب کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑی اچھی ان کی سیرت تھی۔ اور اگر آپ دیکھیے مشہور اہل سنت عالم جن کی علم حدیث اور علم قرآن پہ کتابیں اردو ترجمہ ہو چکی ہیں، ڈاکٹر صبحی صالح، ان کا نہج البلاغہ اگر دیکھیں تو اس کا خطبہ نمبر 228 ہے، انہوں نے اس خطبے پہ ہیڈنگ دی ہے، اور للہ بلاء فلان کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں یرید بھی بعض صحابہ، علی علیہ السلام اس خطبے میں اپنے بعض اصحاب مراد لیتے ہیں۔ لہذا یہ دیکھیے کہ جیسے قطب الدین راوندی وہ شیعہ عالم ہیں، یہاں ابن ابی الحدید ان پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا ہے کہ صبحی صالح بھی اس دور کے عالم اہل سنت بیروت کے
वो भी वाज़ेह कहते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बाज़ असहाब का नाम लिया, का तज़किरा किया है और उनकी सीरत बयान की है। अब यहाँ कुतुबुद्दीन रावंदी के ये जुमलात जिक्र करके इब्न अबिल हदीद उनको रद्द करते हैं और कहते हैं वहाज़ा बईदुन, कि ये बईद है, लिअन्न लफ्ज़ अमीर अल-मुअमिनीन यशअरु इशआरन ज़ाहिरन बिअन्नहु यमदहु वालियन। अब मसला जो है वो यहाँ आ जाता है कि इब्न अबिल हदीद कहते हैं कि यहाँ किसी वली की, किसी वाली की, किसी हुक्मरान की तारीफ कर रहे हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। ये इश्तिबाह कहाँ से हुआ है? ये इश्तिबाह यहाँ से हुआ है कि यहाँ दो ज़मीरें हैं। लफ्ज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए हैं वो है असाब खैरहा व साबका शर्रहा, कि वो इसकी अच्छाइयों को पा गया और इसकी बुराइयों से महफूज रहा। अब यहाँ इब्न अबिल हदीद ने कहा असाब खैरहा, यानी खिलाफत की अच्छाइयों को पा गया, व सबा का शर रहा, और इसके शर और इसकी जो फितने थे उनसे बच गया। अब ये कोई बात जुड़ती नहीं है। फितने यहाँ जो मुराद हैं वो मुराद हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के फौरन बाद जो फितने खड़े हुए हैं उनसे न खलीफा अव्वल बचे हैं न खलीफा दोम, इसलिए कि आपके सामने एक उधर रहलत पैगम्बर होती है और उधर एक बड़ा ग्रोह मुर्तद हो जाता है जिसका तज़किरा तमाम किताबों में मौजूद है। तो फितने तो पैगम्बर अकरम की रहलत के फौरन बाद शुरू हो गए थे। लिहाजा ये यहाँ कहना कि जनाब खलीफा दोम की इस अंदाज में कि वो फितनों से बच गए, ये कोई बात नहीं आती। इसलिए मसला वाज़ेह हो जाता है अगर असाब खैरहा व शर्रहा की ज़मीर दुनिया की तरफ लौटाई जाए कि दुनिया में बाज़ अच्छाइयाँ पा गए और बाज़ कमज़ोरियाँ जो हैं वो छोड़ गए। इस हवाले से बहरहाल ये कोई ऐसा मौजूद नहीं है खैरहा व शर्रहा की ज़मीर, लेकिन इब्न अबिल हदीद कहते हैं यहाँ वाली मुराद हैं। और फिर कुरान मजीद की आयत को देखें, अल्लामा अली नकी साहब ने बड़ी तफसील से बहस की है और उसमें ये फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा किसी वाली के ज़िम्मा ही नहीं है, वाली का भी ज़िम्मा है, लेकिन यह हर एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। तो बहरहाल ये विलायत से इसको मखसूस करना ये कोई अक्लमंदी और शरीयत के मुताबिक नहीं है। आगे आते हैं जो मेन पॉइंट है आज की इस सेशन में, जैसे मैंने सूबी साले के नाजुल बलागा से अर्ज किया है और दिखाया है, यानी शिया सुन्नी इस पे कहते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बाज़ असहाब मुराद लिए। अब यहाँ अक्सर अहबाब कहते हैं कि कौन से असहाब मुराद हैं। यहाँ देखिए इब्न अबिल हदीद ने जिल्द 12 का सफ़ा 5 पे नकल किया है कि बाज़ ने कहा है कि यहाँ युहमल हादल कलाम अला इरादत अहदिन मिनल्लज़ीन कुतिलू औ मातू क़ब्ल वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक गुमान ये भी है और एक एहतिमाल ये भी है कि इससे मुराद वो अफराद हैं। इन्होंने इसको गुमान कहा। ज़रा इस लफ्ज़ से गुमान पे गौर फरमाइए का कि बाज़ लोगों का गुमान ये है कि इससे मुराद वो अफराद हैं जिन्होंने पैगम्बर अकरम से पहले रहलत फरमाई, और उसमें फिर इन्होंने नाम भी जिक्र किए हैं का उस्मान इब्न मज़ऊन, जनाब पैगम्बर अकरम के एक सहाबी जो बकी में दफन होने वाले पहले शख्स हैं, वह मुसअब इब्न उमैर, और ये वो जो फातिह मदीना है और कुरान के ज़रिए से मदीना फतह किया, वो औ हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और चौथा है वह उबैदत इब्न हारिस वगैरह मिनन नास। बहुत सारे दूसरे भी इससे मुराद लिए जा सकते हैं। अब खुद जो है वो एक एहतिमाल दिया है कि इब्न अबिल हदीद ने कि ये भी एहतिमाल है। हमने जैसे अर्ज किया कि बाज़ ने ये भी लिखा है कि जनाब सलमान फ़ारसी मुराद हैं, लेकिन अगर वफ़ात पैगम्बर का तज़किरा किया जाए तो ये 4 असहाब वो हैं जो जनाब पैगम्बर अकरम की रहलत से पहले रहलत फरमा जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। जनाब हमज़ा भी शहीद हैं और जनाब उबैदा भी शहीद हैं पैगम्बर के ख़ानदान से। और जनाब हमज़ा को बिलखुसूस देखिए, ये ज़्यादा उसमें नज़र आता है कि वो परवरदिगार रहमत फरमाए फ़लाँ पे। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा में भी जनाब हमज़ा को याद किया है और बाकी भी मुख्तलिफ मुश्किल मकामात पे ये जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का
ذکر ہے۔ کاش حمزہ ہوتے اور کاش جعفر تیار ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو اب اس میں ابن ابی الحدید نے بھی یہ احتمال دیا ہے کہ یہاں یہ مراد لیے گئے ہیں، لیکن پھر اس کو رد کرتے ہیں، اور رد کیسے کرتے ہیں؟ رد تبری کی ایک روایت سے کرتے ہیں، اور تبری کی وہ روایت جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک خاتون ہے جس خاتون کا نام انہوں نے لکھا ہے ابنت ابی حسمہ، نام نہیں لکھ رہا، ابنت ابی حسمہ، کہ خلیفہ دوم کی رحلت کے وقت یہ ابن حسمہ کی بیٹی نے ایک بیان کیا، جس بیان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں استعمال کیے۔ اب تبری نے یہ اشتباہ جو ہے وہ یہاں سے پیدا کیا ہے کہ چونکہ یہ لفظ ملتے جلتے ہیں، اور اس بنت ابن حسمہ نے یہ لفظ خلیفہ دوم کے لیے استعمال کیے تھے، لہٰذا یہی الفاظ گویا علی علیہ السلام نے بھی خلیفہ دوم کے لیے استعمال کیے۔ یہ ہے وہ اشتباہ، اور پھر بڑے واضح انداز میں ابن ابی الحدید اس صفحہ 5 کے آخر میں لکھتے ہیں کہ وَهَذَا كَمَا تَرَى يُقَوِّي الظَّنَّ أَنَّ الْمُرَادَ وَالْمَعْنَى بِالْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ عُمْرُ بْنُ الْخِطَابِ، کہ یہ تبری کی روایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ گمان قوی ہو جاتا ہے، یعنی یہاں وہ جو ایک بڑا اعتماد کہ میں نے دیکھا تھا اس کو بھی تبری کی روایت نقل کر کے کہا کہ ہم نے جو کہا ہے وہ گمان قوی ہو جاتا ہے اس خاتون کی باتوں سے۔ اب ہم اس میں نہیں جاتے اس بنت ابن حسمہ نے کیا کہا تھا اور کس نے امیر المومنین کو بتلایا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں درمیان میں، اور وہ آتے ہیں تبری کی روایت کے مطابق کہ وہ آتے ہیں جناب امیر علیہ السلام سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے خلیفہ دوم کے بارے میں۔ اب صاحبان فکر یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب مغیرہ بن شعبہ آ کے علی سے پوچھتا ہے اور نقل کیا ہے، میں آیا دروازے پہ دستک دی، جناب امیر علیہ السلام غسل کر رہے تھے، ابھی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور میں نے پوچھا، اب یہ میں نے پوچھا، یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے خلیفہ دوم کے سلسلے میں؟ تو علی علیہ السلام نے یہ کہا، اور پھر حالانکہ اس روایت کے آخر میں جناب امیر علیہ السلام اس روایت مغیرہ کے حوالے سے بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ابن حسمہ کی بیٹی نے کہا نہیں ہے، اس سے کہلوایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے خود ابن ابی الحدید نے کہا ہے اما واللہ ما قالت ولکن قولت۔ اب یہ ایسی ضنی باتوں پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ لے لینا کہ یہاں سے شان ہے، تو اگر آپ اس انداز سے شان بیان کریں گے تو پھر سوچنے والا سوچے گا کہ شاید شان ہی اتنی ہے۔ اس حوالے سے اپنی کتابوں سے شان بیان کرتے رہیے، اور ہو رہی ہے، ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک اس ابتدائی بحث کو، اب آتے ہیں خطبے کے اندر جو ہے وہ دو لفظ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بس اس کو مختصر کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب کے ساتھ ہمارے یہ آخری سیشن ہوگا، اس لیے کہ مرزا صاحب نے 3-4 اور خطبات کا بھی تذکرہ کیا ہے، بالخصوص وہاں جہاں جناب خلیفہ اول روم اور فارس کی جنگ کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام سے مشورہ لیتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے وہاں مشورہ دیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ وہ مشورہ ایک حکمران کے طور پر لیا گیا تھا، اور حکمران جناب امیر علیہ السلام نے سمجھ کے ان کو جواب بھی دیا، اور یہ جناب امیر علیہ السلام کی بلندی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے وہاں ان حکمرانوں کو، اور جواب میں واضح بھی ہے کہ میں کیوں یہ جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میری ذات پر جب تک مشکل آئے میں برداشت کرتا رہوں گا، لیکن اسلام کے اوپر مشکل جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ اب وہاں علامہ علی نقی صاحب نے ابو الائمہ کی تعلیمات میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ حکمران تو تھے ہی، اب کس کو انکار ہے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سیوم، تینوں حکمران تھے، اور اس حکمرانی میں اگر کوئی شیعہ جوان انکار کرتا ہے تو وہ غلط انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر حکومت ان کے پاس تھی، لیکن یہ حکومت اور ہے اور امامت اور ہے، علامہ علی نقی صاحب نے جو زور دیا ہے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ ہی میں کچھ 24 مقامات پر جناب امیر علیہ السلام نے
इस इमामत के मालिक और इमामत के मनसब के हकदार होने का दावा किया है, हुकूमत का दावा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। मिर्ज़ा साहब के बहुत सारे सवालात के जवाबात इसमें आ जाते हैं। फ़र्क कीजिए हुकूमत और इमामत, यानी ओहदा जो लोगों की राय या लोगों के कबूल कर लेने या शूरा जैसी सूरतों से कायम होता है, वो एक है हुकूमत का सिलसिला और एक है इमामत का, जिसको हम मनसब इलाही कहते हैं, या कम अज कम यह है कि पैगंबर अकरम ने जिसका ऐलान किया है। जो ओहदा कुल्ली तौर पर बुखारी और मुस्लिम के हवाले से भी अइम्मा 12 होंगे, वो ओहदा 12 का अपनी जगह पे एक ओहदा है जो ओहदा विलायत है, ओहदा इमामत है। लिहाजा इनको अलग किया जाएगा तो बहुत सारी बहसें समझ में आएंगी। रहा हुक्मरानों का, नक्कन साहब ने बाद सख्त जुमलात भी इरशाद फरमाए हैं, मैं नहीं अर्ज करना चाहता कि ये क्या सिलसिला था। बहरहाल एक जुमला उन्होंने नकल किया है कि अब अगर अनोशेरवान को आदिल अनोशेरवान कहा जाता है तो वो तो मुसलमान भी नहीं था। तो अब हम अगर कहें कोई, और खुद बाद में इस्लाम के बड़े बड़े बुजुर्गान ने लफ्ज़ आदिल इस्तेमाल किया है नौशेरवान के साथ। अब अनोशेरवान को अगर आदिल कहा जाए तो क्या मकसद ये होगा कि वो वाकई मुस्तहिक था? वो तो मुसलमान ही नहीं था, लेकिन हुकूमत ज़हरी उसके पास थी। लिहाजा ये हुकूमत जो है वो अभी इससे कोई नतीजा ये न निकाले कि माअल्लाह हम जनाब खलीफा दोम के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान था नहीं था। हम अपने बुजुर्गान के हवाले से बार बार ये कह रहे हैं, और इस वक्त फतावा है आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और खामिनई और दूसरे बुजुर्गान का कि ये अहल सुन्नत के मुक़द्दसात हैं। लिहाजा इनको तौहीन कहीं तसव्वुर ही नहीं की जा सकती हमारे यहाँ। तो बहरहाल ये हुकूमत वाला मसला हल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल मिर्ज़ा साहब के जहन के वाज़े हो जाएंगे। अब हम आगे एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहते हैं वो इस खुतबे के अंदर आइए। तो इस खुतबे में पहला लफ्ज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, मेरे सामने यही इब्न अबिल हदीद की शरह है। इमाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अकाम सुन्नत व खल्लफल फितनत। अकाम सुन्नत, अब यहाँ इसको वाज़े करते हैं और बात तमाम करते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जाने वाले ने सुन्नत को कायम किया। अब जब मुराद यहाँ सुन्नत का क़याम होगा तो अगर इसको किया जाए जनाब खलीफे दोम पर मिस्दाक बनाया जाए उनको, तो फिर इसकी तशरीह इब्न अबिल हदीद को भी पेश करनी पड़ी। और मुगनी में यानी सैयद रज़ी के टाइम के वो बुजुर्गवार जो हैं जिनकी 413 में हिजरी रहलत होती है, और जनाब काजी अब्दुल जब्बार, उनकी मुगनी की 20वीं जिल्द में भी उनको भी ये वजाहत करनी पड़ी कि जनाब खलीफा दोम पे ये एतराज होते हैं, और फिर उन्होंने जवाब दिए। और इब्न अबिल हदीद ने भी यहाँ उन एतराज़ात को लिखा है, और काजी अब्दुल जब्बार के जवाबात के बाद कुछ और इजाफा भी किया है कि ये जवाब बनता है। और इससे मुतअल्लिक़ शिया उलमा में से सैयद रज़ी के बरादर बुजुर्गवार सैयद मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अशाफी की 4 जिल्दें हैं उसमें, और उसकी तीसरी जुज़ में इसको नकल किया है कि ये एतराज़ात कैसे बनते हैं। मैं मिर्ज़ा साहब से जो गुजारिश करना चाहता हूँ ये कि आप अगर इस एक फलां के नीचे हाशिए से ये चीज़ें ढूंढेंगे तो फिर ज़ाहिर है सामने वाले भी उसको ढूंढ के लाएंगे। और अकाम सुन्नत पे 2 बातें हैं। एक ये है कि आया जनाब खलीफा दोम ने सुन्नतों को कहाँ तक कायम किया। अब इब्न अबिल हदीद ने इसी शरह की 12वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 195 में फसलुन फीमा ज़ुकिर मा तुइन बिही अला उमर वल जवाब अनहु, कि यहाँ वो फसल बयान की गई है जो मुगनी ने अपने मताइन में नकल की है और सैयद शरीफ मुर्तज़ा ने उसका जवाब दिया है। अब मसलन पहला तान उन्होंने कहा है कि खलीफा अव्वल पे ये सवाल होता है, एतराज़ होता है कि जब पैगंबर अकरम की रहलत होती है तो खलीफा दोम के अल्फाज थे सूरह अंबिया की आयत वल्लाह मा मात मुहम्मदुन, कहा ये सूर आयत इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। ये बहस यानी खलीफा
दोमों की अल्फाज नकल किए हैं। वल्लाह मा मात मोहम्मद, ये सूरह अंबिया का जिक्र इश्तिबा है। ये वल्लाह मा मात मोहम्मद, ये अल्फाज हैं खलीफा दोमों के। तो यहाँ एतराज़ ये होता है कि आया खलीफा दोमों को ये भी नहीं मालूम होगा कि पैगम्बर रहलत फरमाते हैं जब तक हज़रत फलम्मा तला अलैहि अबू बकर क़ौलहु तआला इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ये आयत है सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 15। तो खलीफा अव्वल ये आयत पढ़ते हैं, तब हजरत खलीफा दोमों के लिए वाज़े होता है कि पैगम्बर भी रहलत फरमाते हैं। तो यहाँ एतराज़ होता है कि आया कुरान मजीद की इतनी आयत का भी मालूम नहीं था कि पैगम्बर भी रहलत फरमाते हैं। और इसका फिर 12वां क्या 10वां अत्तानुल आशिर जो लिखा है वो लिखा है कि कहाँ कहाँ सुन्नत को हटा के खलीफा दोमों ने कुछ अपने उमूर जारी किए। मसलन तरावी का तज़किरा किया है इन्होंने, और जिज़िया का तज़किरा किया है, और खुम्स वगैरह का तज़किरा किया है। तो यहाँ इन्होंने एक बहस की है कि जहाँ जनाब खलीफा दोमों ने बाज़ नए कवानीन जारी किए जो ज़माने पैगम्बर अकरम में जारी नहीं थे, और इसी को लफ्ज़ बिदअत के साथ इस्तेमाल किया गया है। और वो है कि जनाब अमीर इस्लाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कोई बिदअत जारी नहीं होती जब तक सुन्नत को अपने मकाम से हटाया न जाए। बहस लंबी ना हो जाए, हम इसको समेट रहे हैं कि अगर हम कहेंगे कि ये जनाब खलीफा दोमों के लिए है तो अकाम सुन्नत पे शेर एतराज़ात आएंगे। और एक पूरी किताब है अन्नस वल इज्तिहाद सैयद शरफुद्दीन मूसवी की, उसमें जाके देखा जा सकता है कि खलीफा दोमों के दौर में कौन कौन सी नई चीज़ें सामने लाई गई हैं। मसलन उम्र तमत्तो है, और खुद मुतआ है, और तरावी का सिलसिला है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का सिलसिला, एक सिलसिला उन्होंने कायम किया है और बहुत सारी जगहों पे ये मौजूद है। तो एक सुन्नत को हटाया गया, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये खलीफा दोमों के लिए है और ये कहा है अली अलैहिस्सलाम ने अकाम सुन्ना। एक और आखिरी बात वो ये है कि अगर जनाब खलीफा दोमों में से मुराद लिए जाएंगे और अकाम सुन्ना का लफ्ज़ ठीक आएगा, तो फिर शूरा के वक्त जब 6 अफराद तीसरी खिलाफत के इंतखाब के लिए जनाब खलीफा दोमों ने मुंतखब किए। ज़रा गौर फरमाइए कि खलीफा दोमों ने 6 अफराद मुंतखब किए कि आपने तीसरा खलीफा मुंतखब करना है। अब उस तीसरे खलीफे के इंतखाब के लिए 6 नफरी शूरा बनती है। अब ये शूरा न पैगम्बर ने बनाई है न खलीफा अव्वल ने बनाई है, तो आया ये सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? ये खुद शूरा। ये कुरान मजीद में हुक्म है। माज़अल्लाह कुरान मजीद का हुक्म पैगम्बर को भी मालूम नहीं था, खलीफा अव्वल को भी मालूम नहीं था, और फिर न ही खलीफा सेवोम इस पे अमल कर सके। तो ये सिलसिला फिर बहस ये होगी कि आया ये मुराद कौन है ये इस खुतबा 225 में। अब अगर आइए आप शूरा की उस बहस को देखिए, 6 नफरी शूरा बनाते हैं जनाब खलीफा दोमों, और इसकी तफसील मौलाना मौदूदी साहब ने भी लिखी है, और बाकी उसमें भी मैं तफसील में नहीं जाता क्या क्या शराइत थे और क्या क्या खलीफा दोमों ने उन 6 अफराद के लिए एक तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप ये है मसलन खलीफा दोमों ने हज़रत उस्मान के लिए क्या कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इन 6 अफराद में से एक हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के खुलासा शूरा आके इनके हाथ में चला जाता है कि ये हैं वो जिनके हाथ में आखिरी खिलाफत का इंतखाब होगा। अब बाकी अफराद से ये रिजाइन ले लेते हैं, 3 बंदे बच जाते हैं। खुलासा कर रहा हूँ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जनाब अमीरुल मोमिनीन, और खलीफा सेवम हज़रत उस्मान। अब जो बहस अर्ज करना चाहता हूँ और गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ कि अकाम सुन्ना, तो यहाँ देखिए ज़रा, एक है सुन्नत का क़याम खलीफा दोमों ने कहाँ तक किया। ऐसा अगर खुतबे को हल करना है कि फ़लाँ से मुराद खलीफा दोमों है, तो ये ख़ुद खलीफा ने सुन्नत को कहाँ तक कायम किया, ख़ुद इसी शूरा को ले लीजिए। और फिर यह है कि जब शूरा बनी है तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ में आके बात को कैसे मुनहसिर कर दिया। हो गई मुनहसिर बात, लेकिन मैं जो अर्ज़
करना चाहता हूँ, जब बात मुनहसिर हो गई, अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ आते हैं और कहते हैं कि यहाँ याकूबी ने लिखा है, तारीख याकूबी की अगर आप जिल्द नंबर 2 देखें, सफ़ा 162 देखें, बैरूत की ये इशात है, तो वो कहते हैं कि वखला अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल लन्नल्लाह अलैका इन वल्लैत हाज़ल अम्र, अगर हम आपको इस खिलाफत का हकदार बना दें और हम विलायत आपके हवाले कर दें, तो ये एक शर्त है, अन तसीर फ़ीना बिकिताबिल्लाह व सुन्नत नबीही व सीरत अबी बकर व उमर, हम आपको वोट देते हैं लेकिन शर्त यह है कि आप किताब खुदा, सुन्नत नबी और सीरत अबू बकर और सीरत उमर पर चलेंगे। फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, असीरो फ़ीकुम बिकिताबिल्लाह व सुन्नत नबीही मस्ततअतु, मैं सुन्नत रसूल और किताब खुदा पर जितनी मेरी ताकत होगी चलूँगा। और जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि फिर मैं गया हज़रत उस्मान के पास, उनको यही बात की, उन्होंने हाँ की। अली को मैंने 3 दफ़ा कहा, अली ने इनकार किया, जनाब उस्मान ने इकरार किया। अब हमने बैअत कर ली इस शर्त पर हज़रत उस्मान की, और यूं अली खिलाफत से दूर हो गए। अब अगर इतनी सीरत काबिल तारीफ जनाब अली की निगाह में थी कि अकाम सुन्नता, तो यहाँ फिर हज़रत उमर की सीरत को क्यों रद्द किया? और ये बात इससे ज़्यादा मैं वजाहत में नहीं जाना चाहता। यही बात अहमद इब्न हम्बल ने लिखी है अब्दुर्रहमान ही के हवाले से, अन अबी वाइल काल कुल्तु लिअब्दुर्रहमान इब्न औफ कैफ बायअतुम उस्मान व तरकतुम अलियान, तो उन्होंने यही बात की है। फ़क़ाल मस्ततअतु, अली अलैहिस्सलाम का फरमान, और इसको आप देखिएगा मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल जिल्द 1 सफ़ा 75, ये तबाह मिस्र की। इसी किस्म के अल्फाज हैं मजमू ज़वाहिद व मंबउल फ़वाइद जिल्द 5 सफ़ा 185, और इससे करीब करीब अल्फाज हैं उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा जिल्द 4 सफ़ा 32 में। अब अगर यहाँ आप आके देखें कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तबरी ने भी इसको और कामिल ने भी इसको थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज में नकल किया है, बल्कि इससे सख्त अल्फाज हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वैलक लौ अन्न अबा बकर व उमर अमला बिगैर किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही, कि अगर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से हट कर बात करें, तो क्या फिर भी हम उनकी सीरत पर चलें? तो इसको नकल किया है तारीख तबरी ने जिल्द 3 सफ़ा 116 पे, और कामिल ने जिल्द 3 सफ़ा 215 पे। अब ये बातें जो हैं वो काश न होती, इसलिए कि ये ज़माना ये नहीं है कि हम ये साबित करते रहें कि मैंने कई दफ़ा कहा है, खिलाफत राशिदा में 3 खिलाफतें शिया रद्द करते रहें, चौथी खिलाफत अहले सुन्नत एतराज़ात करते रहें, और फिर मसला क्या होगा, न वो सही न वो ये सही। अगर कोई नया नौजवान आता है और वो पूछता है कि मुझे दीन इस्लाम पर अमल करना है और अपनाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ, तो खुद वो उलझ जाएगा। मोहतरम मिर्ज़ा साहब, यहीं तक गुफ्तगू हमारी ख़त्म होती है। जवानों को उलझाइए नहीं, मैं आपको उस निगाह से देखता हूँ, आप तो वो काम कर रहे हैं जो इमाम नसाई ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में किया है, तो उस हवाले से अपने सिलसिले को जारी रखिए। परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और इन जवानों की रहनुमाई में मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। नहजुल बलागा, ज़ाहिर आप मसरूफ़ आदमी हैं, तो बहरहाल अगर इस इब्न अबिल हदीद की शरह के इस हिस्से को ही जिल्द 12 को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो ये वाज़े हो जाएगा कि ये खुतबा क्या कहता है, और इस हवाले से फिर थोड़ी सी बात अगर फुर्सत हो तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँगे। अल्लामा अली नक्की साहब की ये किताब अबुल अइम्मा की तालीमात जो नहजुल बलागा से मरबूत है उनसे, और नहजुल बलागा का दर्स हमारी ख्वाहिश है कि एक इस किस्म के दुरूस भी आएँ, कुरान अज़ निगाह अली और तौहीद अज़ निगाह अली। जैसे आप फरमाते
फरमाते हैं कि दुआ कुमैल में तौहीद बेहतरीन अंदाज में है, तो कहीं दुआ कुमैल की शरह बयान कर दीजिए, कहीं नाजुल बलागा का पहला खुतबा जिसको फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर के हल के लिए बयान किया है उसको बयान कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा। परवरदिगार हमें इन फितनों से, इन इख्तिलाफात से, जवानों को उलझाने से और अपने इल्मी सरमायों को मुनाजरे की वजह से तकसीम करने से महफूज फरमाए। ये शियों की किताब है, वो सुन्नियों की किताब है नहीं, कम अज़ कम कुरान मजीद एक है, और अगर आप इसको उलझाएंगे तो फिर जवान कुरान से भी मुतनफ़िर होंगे। परवरदिगार तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।